नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर भुवनेश्वर चांचल्य धौली रे गण दुष्कर्म जड़े बालिका को गण दुष्कर्म कर पुरुष बंधु सहित धौली बुलवाक आसता बेले दयानदी पठारे युवती को 5 जन दुष्कर्म करथिबा अभियोग होइथिला। सेपटे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहते धौली घटना रे सरकार उचित पदक्षेप नेबे। एजाए 3 जन अभियुक्त गिरफ होइछंती, बाकी 2 जन फेरार अछंती। धौली घटना सरकार उचित पदक्षेप नेबे सहित तुरंत तांको उपरे विराट बड़ मध्य दंड दियाजिबो। सरकार फास्ट ट्रैक महिला कोर्ट विषय चिंता करुचंती, ता सहित मध्य महिला को त्वरित न्याय देबा पई सरकार विभिन्न व्यवस्था करुचंती। सेपटे महिला जनक मध्य अभियोग करिसंती जे महिला को बाड़ेइचंती, पुरुष बंधु को बाड़ेइचंती, ता सहित टंका जोर जबरदस्ती मागिचंती, किछि वीडियो फुटेज रखिचंती। जदि तमे आउ काहाकू जणाइबो तुरंत तम वीडियो वायरल करदबो। तुरंत खातिर न करी पुलिस स्टेशन रे जणाइतले महिला एवं पुरुष बंधु। तबे कोइ जाउछि जे आजि भुवनेश्वर मध्य असुरक्षित अछंती समस्ते। परवर्ती खबर होछि महिला को स्वावलंबी रोजगार क्षम करिया पई यस वी कैन सामाजिक सेवा संस्थार नियारा प्रयास निजस्व अर्थरे सिलाई मेसिन पकाई संपूर्ण मागणार दौचंती तालीम। कटक जिला महागा ब्लॉक गोपालपुर पंचायत रे यस वी कैन ग्रामांचल रहुतबा गरीब श्रेणीर महिला मानकु स्वावलंबी रोजगार क्षम करिया पे अंटा भिड़िछि एही संस्था। सकाळ 7टा रु दिन 10टा पर्यंत 30 रु अधिक महिला माने तालीम नौचंती पुणी भी मागणारे, जहाँ फल आत्मनिर्भरशील होई पारे बोली कह जाउछि। सेपटे सरकार विश्वकर्मा योजना रे मध्य तालीम नेले मध्य सरकार विभिन्न प्रकार लोन जगाइबे एवं ता सहित मध्य निज आत्मनिर्भरशील होई पारे बोली कह जाउछि। परवर्ती खबर होछि सरकारଙ୍କର अर्थ हड़प घटना। केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडी ब्लॉक रे जेई गिरफ। जेई रत्नेश कुमार पांडे को विजिलेंस गिरफ करिछि। सरकारी काम न करी व्यक्तिगत अकाउंट को ट्रांसफर करथिले। कनिष्ठ जत्री 9,70,000 टंका निज अकाउंट ट्रांसफर करथिबा जणा पड़िछि। 2023-24 रे पट्टामुंडी रास्ता लाइट लगाया पे घटला होइछि। एपे जाय कि धरा पड़िला, एबे जेई मध्य गिरफ होइचंती। परवर्ती खबर आईपीएल निलामर तालिका रे 2 जन ओडिया अछंती। राजेश महांती स्वस्तिक सामल नाम जोड़िछि बीसीसीआई। तबे कह जाउछि आईपीएल ऑक्शन तालिका रे जोड़ी हेचंती 2 ओडिया क्रिकेटर को ना। 2 ओडिया क्रिकेटर को आईपीएल निलाम तालिका रे जोड़िछि बीसीसीआई। राजेश महांती स्वस्तिक सामल ना रहिछि। उभय का बेस प्राइस रहिछि 30 लाख टंका। 25 वर्ष राजेश महांती ऑलराउंडर भाबे एबे टी20 मैच खेलिचंती 28टी, 27टी विकेट नेबा सहित 100 रन मध्य करिचंती। सेही परि मध्य 25 वर्ष स्वस्तिक सामल 13टी मैच ता सहित मध्य 362 रन करिचंती, जहां एबे मोट 369 जन खेलाड़ी निलाम तालिका रे अछंती बोली कह जाउछि। परवर्ती खबर असह्य जाड़े थरुची ओडिशा। प्रबल अति प्रबल शीत होउछि। आगामी 7 दिन जाए थराइबो हाड़ भंगा शीत। देश रे उत्तर भाग पश्चिम झड़ सत्वे ओडिशार शीत लहरी जारी रही। 24 घंटे फुलबाणी सबुठारु ठंडा स्थान पलटिछि। फुलबाणी सर्वनिम्न तापमात्रा 6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कराଯାଇଛି। दक्षिण आभ्यंतरण ओडिशार गोटे 2टी स्थान रे सर्वनिम्न तापमात्रा 6 डिग्री कम रही बोली कह जाउछि। ता सहित मध्य अधिकांश स्थान रे कुहुड़ी गोटे स्थान रे मध्य 2टी स्थान रे घन कुहुड़ी जनजीवन को अस्तव्यस्त कर देछि। राउरकेला रे घन कुहुड़ी पई दृश्यमान क्षमता 50 मीटर को ह्रास पाइछि। राज्य रे पाग सुखिला थिले भी आसंता 7 दिन जाए शीतर प्रकोप आहुरी रहिबो। तबे शीत सहित बढ़िबो कुहुड़ी। आसंता काली झारसुगुड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, कोरापुट, सुंदरगढ़ जिले में घन कुहुड़ी देखिबार संभावना अछि। परवर्ती खबर शिक्षक दाबी रे स्कूल फाटक रे ताला। शिक्षक को स्कूल भितर रखी ताला मारिले अभिभावक। संबलपुर जिला रेड़ाखोल बंशा बल रे मध्य सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय एभली घटना घटछि। स्कूल 5 जन शिक्षक शिक्षयित्री थिले। स्कूल प्रधान शिक्षक अवसर हेबा परे आउ स्कूल रे अछंती मात्र 3 जन शिक्षक शिक्षयित्री 3 जन शिक्षयित्री जने शिक्षक। बारंबार अभियोग करथिले मध्य समस्यार समाधान होउनी। विद्यालय मुख्य गेट रे ताला पकाई विद्यालय कमिटी मेंबर और अभिभावक माने पकाइचंती। स्कूल रे शिशु बाटिका टू अष्टम श्रेणी पर्यंत 144 छात्र छात्री पढुचंती। स्कूल रे पाठ पढाउचंती मात्र 4 जन शिक्षक। तबे स्कूल रे छात्र छात्री माने आज सकाळ 10 टारू खरा रे बाहर बसचंती।
ସ୍କୁଲ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଅଧିକାରୀ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅଭିଭାବକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମୀଣ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ଉତ୍ତେଜନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଭାବକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର ନାବାଳିକାକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ପରେ ବିଷ ପିଇଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶରଣକୂଳ ଥାନାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମଗରବନ୍ଧ ଗାଁରେ ଗୋଲେଖ ନାୟକ ପୁଅ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଏକ ଜଣେ ନାବାଳିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥର ଭାବେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ଏନେ ନାବାଳିକା ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା କେହି କିଛି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ଏପରିକି ନାବାଳିକା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିଲା। ଯେଭଳି ନାବାଳିକା ବାପା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ନାବାଳିକା ଜଣକ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ସମୟରେ ବିନାୟକପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁରନ୍ତ ନାବାଳିକା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ପାଇପରେ ପିଟିବା ପରେ ଜବରଦସ୍ତି ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ବିଷ ପିଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ନାବାଳିକାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ନୟାଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର। ଏଣିକି ଓଡିଆ ଲୋକେ ଭିସା ପାଇଁ ଆଉ କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ଲୋବାଲ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭିସା ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର 3000 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭିସା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଭିସା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆସୁଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡିଶାବାସୀ ବା ଆଉ କୌଣସି ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ରହିକି ଭିସା ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଫେଣ୍ଟାନିଲ ନାମକ ମାରାତ୍ମକ ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ଗଣ ବିନାଶମକ ଅସ୍ତ୍ର ବା ୱେପନ ଅଫ ମାସ ଡେଷ୍ଟ୍ରକସନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେଣ୍ଟାନିଲ ଏକ କେବଳ ନିଶା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାସାୟନିକ ଅସ୍ତ୍ର। ମାତ୍ର 2 ମିଲିଗ୍ରାମ ଫେଣ୍ଟାନିଲ ଜଣେ ମଣିଷର ଜୀବନ ନେବା ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ ବିପଦ। ଏହି ନିଶା କାରବାରରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା ବଡ ବଡ ଅପରାଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବୋମା ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର। ବୋମା ଏତେ କ୍ଷତି କରୁନି ଯେତିକି ନିଶା କରୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଏହି ନିଶା ସେବନ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଛି। ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସେନା ଅନ୍ୟ ବଡ ସଂସ୍ଥାମାନେ ମିଶି କାମ କରିବେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶେଷ କରି ଚୀନ, ମେକ୍ସିକୋରୁ ଆସୁଥିବା ନିଶା ଉପରେ କଡାକଡି ନଜର ରଖାଯିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଘୋଷଣା, ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନିଶା ସେବନ ଜନିତ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଠାରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କର ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଣିକି ଅନଲାଇନ ହେବ ନର୍ସରୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୋଟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହଉନି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ପିଲା ରହି ପାଠ ପଢିବେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ 5ଟି ଦିଗକୁ ଫୋକସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ କୌଣସି ପିଲା ଯିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଠପଢା ଅନଲାଇନରେ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ ମୋଡରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି କିମ୍ବା ଘରେ ପାଠ ପଢି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ୍ୟୁଏମ୍ 427 ଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଭଳି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବା ତାଠାରୁ ବଡ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବପରି ନିୟମ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧାନ ବିଲରେ ହୃଦୟ ବିତାରକ ଘଟଣା। ସୁନାର ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଚାଷୀ। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଯେଉଁ ବିଲରେ ସୁନା ଫଳାଇଥିଲେ ସେହି ଧାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲେ ଧାନ ସହିତ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପିପିଲିରେ। ତେବେ ପାଚିଲା ଧାନ ବିଲରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ନିଆଁରେ ପୋଡି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଜଣକ ପାଖ ବିଲରେ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ବିଲରେ ନଡା ପୋଡିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଧାନ ବିଲ ଭର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଚାଷୀ ଜଣକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଜଳି ଯାଇଥିଲେ। ବିଧାତାର ବିଧି କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଧାନ ବିଲରେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏହାପରେ ଜମିରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ପୋଡି ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଏହି ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇ ଶ୍ରମ ଅନ୍ୟତମ। ଇ ଶ୍ରମ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଜୁରୀ କିମ୍ବା ଛୋଟ କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ସହାୟକ, କୃଷି ଶ୍ରମିକ, ରିକ୍ସା ଚାଳକ, ଗାଡି ଚାଳକ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଭା ସୁବିଧା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇ ଶ୍ରମ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 3000 ପେନସନ ମିଳିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା କଭରେଜ ମିଳିବ। ଆଂଶିକ ଅକ୍ଷମତା ହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 1 ଲକ୍ଷ ମାଗଣା ସେବା ମିଳିବ। ରାସନ କାର୍ଡ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟ ଯୋଡି ଦେବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ବିବାଦ ଘେରରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରାରେ କଥାବାଚକ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀକୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି। ମାଡ ମାରିବା ଫଳରେ ଦୋକାନୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୌରୀ ଗୋପାଳ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବିବେକ କୁମାରକୁ ଅନୁରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ, ତାପରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ବିବେକ କୁମାରଙ୍କ ଝିଅ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୌରୀ ଗୋପାଳଙ୍କ ରକ୍ଷୀମାନେ ଆସି ପ୍ରାୟ ରାତି 11:30ରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପିଟିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ ମାରି ଗୌରୀ ଗୋପାଳ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଅନୁରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ବିବେକ କୁମାର ଠିକ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରୁନାହାନ୍ତି। ବିବେକ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅନୁରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାପରେ ଏହା ଘଟୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବିହନ, ସାର, କୀଟନାଶକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସରକାର 6000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହି କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 22ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ 2026ରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। 22ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିଲେ ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। 22ତମ କିସ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ ମସ୍କ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 600 ବିଲିୟନ ବା ପ୍ରାୟ 54 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି 167 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଛି। ରକେଟ ନିର୍ମାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। କାରଣ ଏହି କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କୋଟିପତିକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ, ଗୌତମ ଅଦାନୀ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଏଲନ ମସ୍କ କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଆୟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫାର୍ମା ହବ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଆୟୋଜିତ ଫାର୍ମା ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫାର୍ମା ସିଟୋକାଲ ଭାବେ ଗଢି ତୋଳାଯିବ। ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟରରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ନିବେଶକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ମା ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତିଗତ ସହାୟତା, ଢାଞ୍ଚାଗତ ସୁବିଧା ଏବଂ ଏକ ଖିଡକି ସ୍ୱୀକୃତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ନିବେଶକ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିବ। ଏହି ଫାର୍ମା ହବରୁ 38,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବେ 10,000 ଟଙ୍କା ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ମିଳିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରା ଋଣ ମିଳିବ ବିନା ସୁଧରେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।